परम शांति, आज का क्वेश्चन ये है कि आत्मा को अगर मृत्यु के समय पे शरीर को अगर दफनाया जाता है या जलाया जाता है तो उसके ऊपर आत्मा की गति का क्या फर्क पड़ता है। देखिए, इसका आंसर बहुत सिंपल सा है कि क्योंकि जो मनुष्य है ये जब जन्म लेता है तो कोई ना कोई धर्म को एक्सेप्ट करता है, तो उसका बिलीफ सिस्टम उस हिसाब से काम करने लगता है। तो उसको लगता है कि मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि मेरा बिलीफ ये है। पर आप मान लीजिए आपने धरती पे 198 करोड़ साल से है और हजारों जन्म आपने लिए हैं। एक जन्म के अंदर आपको दफनाने की जगह जला दिया गया या जलाने की जगह दफना दिया गया। सो क्या इससे आज की डेट में आपके दिमाग में कुछ फर्क पड़ रहा है? क्योंकि आप तो ये सब चीज़ें भूल चुके हैं। कोई भी मनुष्य भूल चुका है। जिस प्रकार आपने बचपन में खेलते खेलते कोई गलती की, आपका हाथ, आपको चोट लगी थी, लेकिन आज आपको वो याद नहीं है क्योंकि आप भूल चुके हैं। तो ऐसे ही आत्मा को भी ये सब चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय जाएगा, वो 100% सब भूल जाएगा। लेकिन मनुष्य को ऐसी इच्छाएं नहीं करनी चाहिए कि मेरे साथ ये ही हो, क्योंकि हम यहाँ बंधने नहीं आए हैं, हम यहाँ फंसने नहीं आए, हम तो यहाँ से मुक्त होने आए हैं। तो हमने मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद भी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, डिसीजन कि मेरे बाद ऐसा ही होना चाहिए, मुझ मेरे लिए ये ही करना। जैसे इजिप्ट के पिरामिड में खुद तो मरते थे, अपने साथ साथ अपने नौकरों को, अपनी चीज़ों को, अपने पसंदीदा वस्तु, व्यक्ति, सबको दफना देते थे, मरवा देते थे कि चलो तुम भी हमारे साथ चढ़ो। घोड़ों को, गधों को, जिसको भी प्रेम था, सबको दफनाते थे। तो ये सब एक मूर्खता की बात है। उनको ये नहीं पता कि तुम अगर शरीर छोड़ने के बाद फिर से आ जाओगे, क्योंकि तुम्हारी कर्म बंधन बाकी है, तुम्हारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं सब कुछ बाकी है। तो हमें सभी ज्ञानी आत्माओं को तो यही सोचना चाहिए कि ये हमारा आखिरी जन्म है और इस जन्म के बाद हमने आना ही नहीं है। तो ये मृत्यु लोक की इच्छाएं, वासनाएं, डिसीजन, ये वो का क्या करेंगे? क्योंकि ये चीज़ भी जब थोड़े समय बाद ये भी भूल जाना है ना। तो आत्माओं को हमेशा सोल जर्नी के लिए हमें धरती लोक की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी चीज़ की, है ना। हमने तो यहाँ से मुक्त होके ही जाना है। तो एक भी संकल्प, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं कुछ रहना ही नहीं चाहिए जीवन में, तभी तो आत्मा मुक्त कहलाएगी। अगर ये भी चीज़ें दिमाग में घुसी हुई है तो फिर काहे के मुक्त? अभी तो ये चीज़ों की ये इच्छाएं रह गई है तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर फंसोगे, फिर 0 से 100 तक फिर सीखोगे, फिर सीखते सीखते कई गलतियां करोगे, कई कर्म बंधन में फंसेंगे, फिर कितनी मुसीबतें जीवन में। फिर मृत्यु के टाइम पे अगर फिर ये ज्ञान इमर्ज नहीं हुआ आत्मा का, तो फिर जीवन मृत्यु के चक्र में फंस गए। यही तो चक्कर था कि देवता से जब मनुष्य बने, मनुष्य तो बस इससे बाहर नहीं निकल पाए। किसी ने ज्ञान समझाने की, देने की कोशिश भी की तो दिमाग में घुसा ही नहीं, क्योंकि बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग था, इतना अटैचमेंट था, चीज़ों से इतनी आसक्तियाँ थी, मनुष्य से इतनी आसक्ति थी, है ना। तो ये आसक्तियों ने फंसा दिया मनुष्य को। तो ज्ञानी आत्माओं को इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए कि क्या मुझे दफनाए, क्या मुझे करें। तो ये चीज़ें अपनी बिलीफ के ऊपर है। ठीक है, टेम्पररी पीस ऑफ माइंड मिलता है उसी दौरान जब मृत्यु आत्मा 12-13 दिन के लिए धरती पे होती है, तब तक उसको ये मृत्यु, उस समय उसको उसको लगता है कि हाँ, मेरे पीछे इन्होंने काम किया, मेरी इच्छा पूरी की, लास्ट विश जो थी मेरी इच्छा मेरी पूरी की। पर इससे क्या, इच्छा तो अनंत है ना, मरने के बाद भी तो इच्छाएं होती है। आपने कई बार देखा होगा बाबा जी भूत और ऐसी बहुत सारी जगहों पे कि मरने के बाद भी आत्मा कहती है मेरे को कंबल दे दो, साड़ी दे दो, फलाना दे दो, ढींगना दे दो, है ना। तो ये चीज़ें ये क्या समझ में आता है इन चीज़ों को देख के कि मनुष्य होते हुए भी वो वासना से मुक्त नहीं हो सके और मरने के बाद भी। तो जितना हो सके सबको मुक्ति दो, सबको फ्रीडम दो, जिसको जो करना है करे, जिसको जीना है जिए, मरना है मरे। हमने अपनी जर्नी खत्म करनी है तो हमें अपनी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं सब कुछ खत्म करना होगा। अगर कर गए तो मुक्त, नहीं तो फिर वापिस आ जाएंगे। धरती लोक से मुक्त होना इतना आसान नहीं है ना। तो इसके लिए तो अपने मन को मारने की ज़रूरत है। मन को मारेंगे तब जाके जो है ये इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, डिसीजन, ये वो सब खत्म होगा। तो हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि मन में एक छोटा सा भी कांटा ना रह जाए
कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, जीवन में मैंने सक्सेस नहीं मिली, मैंने घर नहीं बनाया, गाड़ी नहीं ली, फलाना नहीं ढीकना नहीं किया, मेरे फैमिली नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं फलाना हूँ। अरे भाई, तुम पहले से अकेले हो, आज भी अकेले हो और आगे भी अकेले रहोगे। तुम्हारे कितने जन्म हुए, कितनी बार शादियाँ हुई, कितनी बार डिवोर्स हुए, कितनी बार क्या हुआ क्या नहीं, कौन जानता है। तो मन में कोई कुंडी फंसा के नहीं रखनी कि ये रह गया वो रह गया, ऐसा होता तो अच्छा था, वैसा होता तो अच्छा था। अरे जो होना था वो कर्म के अकॉर्डिंगली ही होता है। इसीलिए कोई कुंडी फंसाओ मत अपने दिमाग में कि नहीं मेरा ये रह गया, ऐसा हो जाता तो मेरे बेटे को अच्छा था, फलाना था ढिकना था। तो ये सब चीज़ें धरती लोक में बनने वाली बातें हैं। जितना बंधन चाहते हो बन जाओ, मुक्त होना चाहते हो तो हो जाओ, किसी ने कोई पकड़ा नहीं है, सब लोग मुक्त है। पर माइंड ने ही तुम्हें मुक्ति मुक्ति तुम्हारी तुम्हें खुद ही बांध दिया है। तो मुक्त होने के लिए सबको मुक्त करो, दुनिया के हर व्यक्ति वस्तु संबंध सबको मुक्ति दे दो कि भाई तुम्हारे जो मन में आए तुम करो, अपने मस्त दुनिया में रहो, खाओ पियो मजे करो, हमें जो करना है हमने करने दो। तो सभी ज्ञानी आत्माएं अपने हिसाब से आगे बढ़े और ये मन के अंदर की जो कुंडियां हैं जो हमने खुद ही फंसा के रखी है उससे मुक्त हो जाए। परम शांति। एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हिंदुइज्म में बॉडी जलाने की बात इसलिए बताई गई कि उस आत्मा को पता चले कि अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। शरीर 5 तत्वों में खत्म हो चुका है। लेकिन क्रिश्चियन और मुसलमानों की बिलीफ ये है कि उनके परमात्मा जो है लास्ट समय पे जब धरती पे आएंगे तो हमारी बॉडी के कुछ डीएनए भी अगर एक्टिव रहे तो उससे हम वापस जिंदा हो जाएंगे और वापस हम जा पाएंगे। लेकिन हिंदुइज्म में ये बोला है कि ये तो रीबर्थ होता है, इसीलिए यहाँ पे धरती लोक का आपके शरीर का कोई मतलब नहीं है, आपको नया बॉडी मिलेगा, आपको नया जन्म मिलेगा। तो इसीलिए ये कंसेप्ट हिंदुइज्म में जो बताया वो सही है कि आत्मा को उस समय रियलाइज होता है कि देखो अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ अग्नि में स्वाहा हो चुका है। तो अब शरीर के साथ सभी इच्छाएं, सभी संबंध, सभी चीज़ें खत्म हो चुकी है। तो बॉडी जलाने का सिर्फ उस समय वो आत्मा रियलाइज कर सकती है कि अब कुछ भी नहीं बचा। उस शरीर के साथ के सभी संबंध, रिलेशन, अटैचमेंट, वासनाएं, इच्छाएं, जो भी बाकी रह गया था उस सबको हमने ख़त्म करना चाहिए। सो ये कंसेप्ट को लेके आए हिंदुइज्म में, और यही इसका सही रास्ता है कि अपने आप को एक उस समय ये रियलाइज हो सके। तो अगर ज्ञानी है तो उसको तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रियलाइजेशन अगर ये आपके मृत्यु से पहले हमें ये रियलाइजेशन हो जाता है, देन आफ्टर कोई फर्क नहीं पड़ता कि शरीर को जलाया जाए या फिर दफनाया जाए। परम शांति। పరమ శాంతి. మీరు అనంతబాయి చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో విన్నారు. అనంతబాయి నీ ప్రశ్న వేశారు, ఆత్మ శరీరం వదిలేసిన తర్వాత శరీరంను దహనం చేసినా లేక పూడ్చిపెట్టినా ఆత్మ చేసేటువంటి ప్రయాణంలో ఏమన్నా తేడా వస్తుందా, ఏ విధంగా సోల్ జర్నీ చేస్తుంది అనే దానికి అన్నయ్య సమాధానం చెప్తూ చేసినటువంటి వీడియో, దానికి తెలుగు అనువాదం. పరం శాంతి. ఈరోజు ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు, బాగుంది. ఆత్మ ఒకవేళ మృత్యు సమయంలో శరీరాన్ని దహనం చేస్తూ ఉంటారు కొందరు, చనిపోయిన తర్వాత మృతదేహాన్ని కొంతమంది దహనం చేస్తూ ఉంటారు, కొంతమంది పూడ్చిపెడుతూ ఉంటారు. అంటే పైన ఆత్మ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దాని యొక్క గతి ప్రయాణంలో తేడా ఏమి ఉంటుంది అనేటువంటి విషయం ఇక్కడ చాలా సింపుల్ విషయం. ఎందుకంటే మానవులు ఎప్పుడైతే జన్మ తీసుకుంటూ ఉంటారో ఏదో ఒక ధర్మం యొక్క యాక్టివేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది.
ధర్మాన్ని కూడా వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. దానికి నమ్మకం, బిలీవ్ సిస్టమ్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది వారి యొక్క జన్మ అనేది. ఏదైతే మనం పూర్తిగా నమ్ముతూ ఉంటామో, దేన్నైతే అంగీకరిస్తూ ఉంటామో అదే మన మనసులో రికార్డింగ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. 198 కోట్ల సంవత్సరాల నుండి వేల జన్మలు తీసుకున్నాము. ఏ ఒక్క జన్మ లోపల అయినా సరే ఏ ఆత్మనైనా మిమ్మల్నైనా పూడ్చిపెట్టినటువంటి స్థలం ఉందనుకోండి, లేకపోతే దహనం చేశారనుకోండి, ఆ యొక్క ప్రదేశంలో అనేది గుర్తుగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఈరోజు యొక్క పరిస్థితి ప్రస్తుత సమయం అనుసారంగా దానికి దీనికి తేడా పెద్దగా ఏమీ ఉండదు. ఎందుకంటే మీరు వీటన్నిటినీ కూడా మర్చిపోతారు. శరీరం వదిలేసిన తర్వాత ఆత్మ అన్నిటినీ మర్చిపోవటం, ఇంకో జన్మ తీసుకోవటం, మళ్ళీ జన్మమరణ చక్రంలోకి రావటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు చిన్నప్పటి నుండి మీరు ఏవైతే ఆడుకున్నారో, ఏవైతే చేశారో పొరపాట్లు, అవన్నీ మీకు ఏమైనా జ్ఞాపకం ఉన్నాయా? లేవు కదా. మీకు దెబ్బ తగిలింది, అది మీకు ఈరోజు జ్ఞాపకం ఉండదు, అన్నీ మర్చిపోయారు. అదేవిధంగా ఆత్మ కూడా అనేక వస్తువులను మరి వదిలేసేసి మర్చిపోయి ఇంకో జన్మలోకి వెళ్తుంది. పూర్వజన్మ యొక్క స్మృతులు అనేవి ఉండవు. అంటే ఏ ఏ సమయంలో ఏ విధంగా చేశాము అనేది గుర్తు ఉండదు. 100% మర్చిపోతాము. మానవులకి జ్ఞాపకం ఉండాలన్న కోరిక కూడా ఉండదు. నాతో పాటు నా శవాన్ని ఏం చేస్తారు అనేది కూడా చింతన చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఇది కూడా ఒక బంధనే. మనం ఈ బంధంలో కూడా ఇరుక్కుపోకూడదు. మనమైతే ఇక్కడి నుండి ముక్తి పొందాలి. మానవుడు ముక్తి పొందటానికే వచ్చాడు మానవ జన్మకి. మృత్యువు ముందు, మృత్యువు తర్వాత కూడా కామనలు, కోరికలు, వాసనలు, డిసీజ్ కూడా అన్నీ మర్చిపోతూ ఉండాలి. ఎందుకు అంటే ఇవన్నీ జ్ఞాపకం ఉన్న కాడి నుంచి కర్మల ఖాతా తయారవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఈజిప్టు పిరమిడ్ లోపల తవ్వుతూ ఉంటే చాలా బయటపడుతూ ఉన్నాయి. ఆ పిరమిడ్ లోపల ఎవరైతే మమ్మీలాగా అవుతారో రాజులు కానీ మహారాజులు కానీ, వారితో పాటు తమ నౌకర్లను, తమ వస్తువులను, వాడుకున్నటువంటి పదార్థాలను, వారి ఇష్టమైనటువంటి వ్యక్తులను మొత్తాన్ని కూడా సమాధి చేస్తేమంటారు, చేస్తూ ఉంటారు కూడా. బ్రతికున్న వాళ్ళను కూడా చంపేస్తూ సమాధి చేస్తూ ఉంటారు. అంటే మేము వెళ్ళిపోతున్నాము, మీరు కూడా మాతో పాటు రండి అని. గుర్రాలను, గాడిదలను వారు ఎంతెంత ప్రేమిస్తూ ఉంటారో వాటిని కూడా పూడ్చి చేస్తూ ఉంటారు. ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి మూర్ఖత్వమే. ఇది వాళ్ళకి తెలియటం లేదు. శరీరం వదిలేసిన తర్వాత ఈ వస్తువులేమీ మీ వెంట రావు అని. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ యొక్క కర్మ బంధన. కాబట్టి జ్ఞానులు, యోగులు కోరికలు, కామనలు, వాసనలు అన్నిటి నుండి దూరంగా అయిపోతారు. జ్ఞాని ఆత్మలు అయితే ఇలా ఆలోచించరు. ఏమవుతుంది శరీరం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆత్మ అనేది కాదు. ఇది మన లాస్ట్ జన్మ. ఈ జన్మ తర్వాత మనం వచ్చేదంటూ ఏమీ లేదు. ఇది మృత్యులోకము. కాబట్టి కోరికలు, వాసనలు అన్నీ కూడా సమాప్తం చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఈ వస్తువులు కొద్ది కాలం వరకే, తర్వాత అన్నీ మర్చిపోవాలి. ఆత్మలు సదా ఆత్మిక ప్రయాణం కోసం ఆత్మ తీసుకొని వెళ్ళేటువంటి సంస్కారాల్ని, పుణ్యఖాతాని, శ్రేష్ఠ ప్రాలబ్ధాన్ని మనం వెంట పెట్టుకొని వెళ్ళాలి. కాబట్టి దాని గురించే ఎక్కువగా మనం ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏదైతే మరి సోల్ జర్నీ ఉందో దానికి వస్తువులు, పదార్థాలు, జంతువులు అవసరం లేదు.
ముక్తి అయిపోయి మనం వెళ్ళిపోవాలి. ఒకే ఒక సంకల్పం తీసుకోవాలి. అప్పుడే మళ్ళా మనం జీవితంలోకి రాకుండా ముక్తి పొందిన వాళ్ళం అవుతాం. ఈ వస్తువులన్నీ బుద్ధిలో ఉంటే ఈ చక్కర్లోనే పడిపోతూ ఉంటాం. కాబట్టి మళ్ళా జన్మ తీసుకోవాలి అని ఇరుక్కుపోవద్దు. 0 నుండి 100% వరకు ఇదే జ్ఞానం నేర్పుతూ ఉంటుంది. మనం అయితే మనం నేర్చుకుంటున్నప్పుడు కూడా కొన్ని పొరపాట్లు కూడా స్థూలంగా హద్దులో జ్ఞానంలో చేస్తూ ఉంటారు. ఇవే కర్మబంధనాల్లో ఇరికిచ్చేస్తూ ఉంటుంది. కష్టాలు పాలైనటువంటి జీవితమే అనుభవించాల్సి వస్తుంది. మృత్యు సమయంలో కూడా ఒక్కోసారి కొద్దిమందికి భగవంతుడు జ్ఞానం కూడా ఎమర్జ్ కాదు. నేను ఆత్మ అనే మర్చిపోతూ ఉంటారు. జీవన మృత్యు చక్రంలోకి రావటానికి అదే కారణం. అంతుమతి సోగతి కదా. దేవతల నుండి మానవులుగా అయిపోయింది కూడా ఇలాగే. మనుషుల నుండి మన జంతువులుగా అయింది కూడా ఇలాగే. ఇప్పుడు మనం వీటన్నిటి నుండి బయటికి వెళ్ళకపోతే ఇరుక్కుపోవాల్సిందే. ఎవరికైనా సరే ఇదే జ్ఞానం చెప్తూ ఉన్నాను. ప్రయత్నం చెయ్యండి. బుద్ధిలో ఇరుక్కుపోకుండా దేని మీద తగులుపాటు లేకుండా చూసుకోండి. మీ యొక్క బిలీవ్ సిస్టమ్ మీరు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. ఎంత అటాచ్మెంట్ ఉండాలి అంటే మనం ముక్తి పొందాలి, జీవనముక్తిలోకి వెళ్ళిపోవాలి అని. వస్తువుల మీద అటాచ్మెంటు, ఆసక్తి అనేది ఉండరాదు. అనాసక్తి స్టేజ్లో మానవులు చేరుకున్నప్పుడే ముక్తి పొందుతారు. ఈ ఆసక్తులే ఆత్మల్ని ఇరికిస్తూ ఉంటాయి, అనేక యోనుల్లోకి తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటాయి. జ్ఞానులైతే వీటన్నిటి నుంచి కూడా దూరంగా వెళ్ళిపోవాలి. నన్ను పూడ్చిపెడతారా, దహనం చేస్తారా, ఇవన్నీ కూడా హద్దులో విషయాలు, స్థూలమైన విషయాలు. పైకి అన్నిటికీ అతీతంగా వెళ్ళిపోవాలి. భలే టెంపరరీ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ కొద్దిగా లభిస్తుంది అనుకోండి. మళ్ళా జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటే ఏమి లాభం? 12-13 రోజుల వరకు కూడా భూమి మీదే తిరుగుతూ ఉంటుంది ఆత్మ. మృతకాత్మ అంటారు, ప్రేతాత్మ. ఎంతవరకైతే ఆ సమయంలో దానికి అనిపిస్తూ ఉంటుందో, నేను ఇన్ని పనులు చేశాను, నా కోరిక పూర్తి కాలేదు, ఇక లాస్ట్ ఏదైతే కోరిక ఉన్నదో అది కూడా తీర్చుకోలేకపోయాను అనుకుంటూ ఉంటారు. కోరికలు పూర్తయితే ఆత్మకు శాంతి లభిస్తుంది అనుకుంటారు. ఒకటేమిటి, అనంత కోరికలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఓడిపోయిన తర్వాత ఒకటి, చనిపోయిన తర్వాత కూడా కోరికలు ఉంటే అవే మాటిమాటికి చూసుకుంటూ బాధపడుతూ ఉంటారు. బాబాజీ బూత్ ఉన్నది చాలా ప్రదేశాల్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది అని అంటూ ఉంటారు. చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఆత్మలుగానే ఉంటూ ఉంటారు, తిరుగుతూనే ఉంటారు. చూడండి, కొంతమంది భూత ప్రేతాలుని ఆహ్వానించేవాళ్ళు, బాబాజీ నాకు కంబలు ఇవ్వు, శాడీ ఇవ్వు, చీర ఇవ్వు, పలాంది పెట్టు అని అడుగుతూ ఉంటారు. అంటే నాకు ఇవన్నీ కూడా అర్థం కావటం లేదు. ఈ వస్తువుల పైన చనిపోయినా కూడా వారికి మోహము అనేది పోలేదు. మానవులు ఇలా ఉంటారా అనిపించింది. వాసనాముక్తి జీవితం అనేది లేకపోతే చనిపోయిన తర్వాత వేరే వారిలో ప్రవేశించి ఇలాగే అడుగుతూ ఉంటారు. సాధ్యమైనంత వరకు అన్నిటి నుండి ముక్తి కండి, ఫ్రీడమ్గా కావాలి. ఎవరు ఏది చేసినా వారే అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఎవరికైతే జీవించాలనుకుంటే జీవించండి, చనిపోవాలనుకుంటే చనిపోండి. అయినప్పటికీ కూడా మన జర్నీని మనం ఖతం చేసుకోవాలి. మన కోరికలు, వాసనలు, కామనలు వీటన్నిటినీ ఖతం చేసుకుంటేనే ముందుకు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటాం. లేకపోతే మళ్ళా వాపసు రావాల్సి వస్తుంది. ఈ భూలోకం నుండి కూడా ముక్తి అనేది పొందాలి అంటే ఇది సామాన్యమైన విషయం కాదు.
దీనికోసం మిమ్మల్ని మీరు మీ మనస్సును పూర్తిగా చంపేసుకోవాలి. మనసును చంపుకోవాలి. అప్పుడే మీరు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. మనసును చంపుకోవటం అంటే కోరికలు, కామనలు, వాసనలు ఎన్నిటి కూడా ఖతం చేసుకోవాలి. ఇవి అర్థం చేసుకోవటం అంటేనే జ్ఞానంతోటే వస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ. మనసులో ఏ చిన్నపాటి కొద్దిగా అయినా సరే కోరిక ఉన్నా, ఇది నా కోరిక తీరలేదు, ఇలా కాలేదు, అలా కాలేదు అనుకుంటూ ఉంటే లాభమేమీ ఉండదు. నేను ఈ విధంగా బండి తీసుకోలేదు, కారు కొనుక్కోలేదు, బిల్డింగ్ కొనుక్కోలేదు, అనుభవించలేదు, నాకు ఫ్యామిలీ లేదు, నేను ఒంటరి వాడిని, ఒంటరిగా ఉన్నాను, పిల్లలు లేరు అనేటువంటి మాటలు మీ మనసులో ఉంటే అవే మీ వెంట వస్తాయి. ఈనాడు ఒంటరి అయిపోతే ముందు కూడా ఒంటరిగానే ఉంటారు. పరమాత్మ తోడుంచుకొని సర్వకాల సర్వావస్థల్లో ఆయనతోటి బుద్ధి సాంగత్యం చేస్తూ స్మృతి చేస్తూ పుణ్యఖాతాన్ని సంపాదించుకుంటూ ఉంటే నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా మంచి ప్రాప్తి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. అసలు ఈ జన్మ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. మీకు ఎన్ని జన్మలు జరిగినాయో, ఎన్ని వివాహాలు అయినాయో, ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు, ఎన్నిసార్లు డైవోర్స్ తీసుకున్నారో, ఎన్నిసార్లు ఏమైనాయో మీకు ఏమైనా తెలుసా? ఎవరికైనా తెలుసా? లేదు కదా. ఇవన్నీ మనసు లోపల ఉన్న కారణం వల్లే అన్ని జన్మల్లోనూ మీరు ఇరుక్కుపోయారు. ఇప్పుడు జ్ఞానిగా అయిపోయారు కాబట్టి మీరు బేహద్ జ్ఞానం ద్వారా మిమ్మల్ని మీరు పరిశీలించుకొని మనసుని స్వచ్ఛంగా చేసుకొని మనసులోని వీటన్నిటి నుండి దూరంగా కండి. ఎవరు ఏ విధంగా ఉన్నా మంచిగానే ఉన్నారు. కర్మల ఖాతా అనుసారంగా జరుగుతూనే ఉంటూ ఉంటాయి అందరికీ. అందుకనే ఏదైనా సరే ఇరికించుకునేటువంటి ఆలోచనలు, ఇరుక్కుపోయే ఆలోచనలు అనేది మీరు మీ మనసులోకి రానివ్వద్దు. నా కొడుకు మంచివాడే, పలాని వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అని గొప్పలు చెప్పుకుంటే వీళ్ళు వెనకాల వచ్చేవాళ్ళు కాదు. ఏ వస్తువు అయినా సరే భూలోకంలోనే తయారైనవి మాటలు, వ్యవహారం, స్థితులు కూడా. ఈ భూలోకము అంటే బంధన తీసుకొచ్చేది, బంధింప చేస్తూ ఉంటుంది. ముక్తి ఇచ్చేటువంటిది జ్ఞానం ఒక్కటే, శ్రేష్ట కర్మలు ఒక్కటే. అనాసక్తి స్టేజిలో ఉండి మీరు కర్మ చేస్తూ ఉంటే అది మిమ్మల్ని బంధన ముక్తులుగా చేస్తూ ఉంటుంది. అందరూ ముక్తి కోరుకుంటూ ఉంటారు, కానీ మైండ్ లోపల ముక్తి రావాలి అంటే స్వయం మీ యొక్క స్టేజ్ కూడా ఉండాలి. నోటితో అన్నంత మాత్రాన కాదు. అన్నిటి నుండి ముక్తి పొందితేనే మీరు ముక్తి పదంలోకి వెళ్తారు. నోటితో అంటే కాదు. ప్రపంచంలోని వస్తు వైభవాల సంబంధాలు అన్నిటి నుండి ముక్తి కావాలి. మీ మనసులోకి ఏది వచ్చినా సరే దాన్ని బయటికి నెట్టేయండి. మీరు మీ యొక్క జ్ఞాన ప్రపంచంలో మస్తుగా ఉండండి. తినండి, తాగండి, ఉండాల్సిన విధంగా ఉండండి. నియమబద్ధ జీవితాన్ని ఫాలో చేయండి. మనం ఏదో చెయ్యాలో అది చేయాల్సిందే. ఇక్కడికి వచ్చిందే పరివర్తన చేయటానికి, డ్యూటీ చేయటానికి. కాబట్టి జ్ఞాని ఆత్మలు వాళ్ళ లెక్క అనుసారంగా ముందుకు వెళ్ళాలి. మనసు లోపల ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా ఖతం చేసుకోవాలి. ఏదైతే మరి బాపు చెప్పారో దాన్ని ఫాలో చేస్తూ ఉండాలి. ఒకవైపు యాడ్ చేసుకుంటూ రెండో వైపు కట్ చేసుకున్నా కూడా మిగిలిపోతూ ఉంటాయి. చూడండి, హిందువులైతే శరీరాన్ని దహనం చేస్తూ ఉంటారు. ఈ ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్స్ అయితే పూడ్చిపెడుతూ ఉంటారు, సమాధి చేస్తూ ఉంటారు. ఆత్మకేం తెలుసు ఇవన్నీ? అన్నీ అసలు శరీరం వదిలేసిన తర్వాత ఆత్మ అన్నిటినీ మర్చిపోతూ ఉంటుంది. అన్నీ ఖతమైపోతూ ఉంటాయి. శరీరం పంచతత్వాలతో తయారైంది, పంచతత్వాల్లో కలిసిపోతాయి. పరమాత్మ ఏదైతే నేర్పుతున్నాడో ఈ లాస్ట్ సమయంలో భూమి మీదకు వచ్చి సాకార రూపంలో ఉండి మనకు బేహద్ జ్ఞానం ఇస్తూ ఉన్నారు. దాన్ని పూర్తిగా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. వాపస్ ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళాలి అనుకోండి, మళ్ళీ ఇక్కడ రావాలి అన్న సంకల్పం చేయొద్దు. హిందువులకి ఏ ధర్మం వాళ్ళకైనా సరే రీబర్త్ అనేది ఇంకా లేకుండా కావాలి. భూలోకంలో మీ శరీరం
ఏమైనా ఇక మీకు సంబంధం ఏమీ ఉండదు. మీకు కొత్త దేహము అనగా కొత్త జన్మ లభించిందనుకోండి, పరమ లైట్ పరమ తత్వాల దేహంలో మీరు ఉంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు దాన్ని మీరు రియలైజ్ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఏమీ మిగలదు, ఈ ప్రపంచంలో ఏమీ ఉండేది కాదు, అన్నీ కూడా అగ్నిలో స్వాహ అయిపోయేదే. శరీరంతో పాటు కోరికలు, సంబంధాలు, వస్తువులు, పదార్థాలు అన్నీ కూడా దేహాన్ని దహనం చేసినప్పుడే అవి కూడా దహన సంస్కారాలు అయిపోవాలి. ఆత్మ రియలైజేషన్ మీరు పొందండి. ఇంకేం మిగిలేది లేదు ఇక్కడ. శరీరంతో పాటు సంబంధాలు, రిలేషన్స్, అటాచ్మెంట్లు, వాసనలు, కోరికలు ఏమీ మిగలకూడదు. ఇప్పుడు మనం సమాప్తి చేసుకుంటేనే ముందుకు వెళ్ళిపోగలుగుతూ ఉంటాము. హిందువులు కూడా ఈ యొక్క విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ సమయంలో రియలైజ్ కావాలి, జ్ఞానిగా ఉండాలి. దానికి దీనికి తేడా ఏంటని ఆలోచించొద్దు, రిలీజన్ గురించి ఆలోచించొద్దు. రియలైజేషన్ అవ్వండి జ్ఞానాన్ని, ఆత్మ గురించి. మృత్యు తరువాత కూడా మీకు రియలైజేషన్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది. తేడా అనేది ఏమీ ఉండదు. కేవలం శరీరాన్ని దహనం చేసినా పూడ్చిపెట్టినా ఒకటే స్థితి. ఆత్మ తన యొక్క ప్రయాణంలో జ్ఞాని ఆత్మ ఓ హయ్యర్ డైమెన్షన్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళైతే హయ్యర్ డైమెన్షన్లోకి వెళ్ళిపోతారు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే. బేహద్ के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. నమస్తే. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పినటువంటి హిందీ తెలుగు వీడియోలు, స్పెషల్ పాయింట్స్, అనంతభాయ్ మోటివేషన్ వీడియోలు అన్నీ కూడా మీకు అందుతాయి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మీరు ఇటువంటి అనుమానాలు ఉన్నటువంటి వారికి షేర్ చేయండి. వాళ్ళ డౌట్స్ను క్లియర్ చేయండి. గంట సింబల్ని మాత్రం ప్రెస్ చేయటం మర్చిపోవద్దు. ఇది చేస్తేనే మీ యొక్క సెల్ ఫోన్లోకి నోటిఫికేషన్స్ రూపంలో బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో పెట్టేటువంటి కొత్త కొత్త వీడియోస్ మీకు వస్తూ ఉంటాయి. అచ్చా, నమస్తే, ధన్యవాదాలు, పరం శాంతి.